بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو ضلع سانگڑ کے ایک ہندو ڈاکٹر گوتم داس بیان کرتے ہیں کہ میری پیدائش کی جگہ ضلع سانگڑ پاکستان کی ہے، جہاں میں نے آنکھ کھولی، تھوڑا سمجھدار ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم 5 بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ گھر پر سب سے زیادہ مذہبی میں ہی تھا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی آباد تھے۔ میں ایک کٹر ہندو تھا اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میں گوشت نہیں کھاتا تھا اور ہر اس چیز سے نفرت میری گھٹی میں شامل ہو گئی جو مسلمانوں کو مرغوب تھی۔ میں باقاعدہ اپنے ہندو دوست اکٹھے کرتا اور ہفتے میں ہم 2 بار خوب اہتمام کے ساتھ مندر جایا کرتے۔ اسی دوران میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سانگڑ سے میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل ہوئے تو حیدرآباد کے ایک کالج میں داخلہ مل گیا۔ یوں کامیابی کا سفر جاری رہا۔ آخر میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی۔ پڑھائی کے مزید 5 سال مکمل کر کے میں جام شو روم میں ہاؤس جاب کرنے لگا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے گاؤں میں کلینک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران میرا ایک دوست ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ کراچی میں ہمراز کلب کے اسپتال میں ملازمتیں موجود ہیں، تم بھی ساتھ چل کر قسمت آزماؤ۔ میں نے انکار کیا، مگر دوست کا اصرار اتنا بڑھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور کراچی پہنچ گیا۔ یہاں دوستوں نے میرا فارم بھی بھر کر جمع کرا دیا۔ میں نے احتجاج کیا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ درخواست جمع کروانے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم سب کا انٹرویو پروفیسر عبداللہ کنڈی نے لیا۔ ڈاکٹر عبداللہ دیندار آدمی تھے۔ 35 امیدوار چنے گئے، جن میں بھی شامل تھا۔ پروفیسر صاحب نے میری تعلیمی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ اس اسپتال میں چلے آئیے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لہٰذا آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہاں رہوں گا۔ یہ تو دوستوں نے فارم زبردستی جمع کرا دیا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا، آپ ہماری پیشکش ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس وقت ہے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ بہرحال میں واپس جا کر ہاؤس جاب کرنے لگا۔ جب میرا ہاؤس جاب کا 11واں مہینہ چل رہا تھا تو اتفاقاً میں کراچی گیا اور پروفیسر صاحب سے تفصیلی نشست ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، آپ کو آنا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آ سکتے تو ہم یہ جگہ کسی اور کو دے دیں گے۔ میں انکار کر کے اسپتال سے باہر نکل آیا۔ وہیں میرے گاؤں کا ایک دوست مل گیا۔ میں نے جب اس سے بتایا کہ جاب ملی ہے مگر رہائش کا معاملہ ہے تو وہ بولا، رہائش میں دوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اب میں نے پیشکش ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا اور اسپتال میں ملازمت کر لی۔ اسپتال میں کام کرنا دراصل مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا بہانہ تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 2-3 اموات ہونا معمول تھا۔ ایک دن جب پہلی مرتبہ میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم اس کا علاج کرنے لگے۔ مریض کے عزیزوں اقارب بآواز بلند کچھ پڑھ رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور درود کا ورد کر رہے تھے۔ میں ایک ہندو تھا، مجھے ان کا یہ عمل دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ اگرچہ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے ان کی قرآن کی تلاوت، درود کی ورد سے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے دن پھر ایمرجنسی وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی۔ اب جیسے ہی کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی، میں علاج کرنے کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب سے کہتا، بلند آواز میں قرآن پڑھو۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی باتیں میرے دماغ میں اس طرح آتی گئیں کہ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میں انجانے میں فطرت کے قریب ہو رہا تھا۔ مریضوں کے عزیز و اقارب مجھ سے مل کر بہت حیران ہوتے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہندو ہوں۔ اسپتال میں میرے کمرے کے باہر ڈاکٹر گوتم داس کی تختی لگی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے مریض کی خیریت دریافت کرتے تو میں کہتا، انشاءاللہ اللہ بہت جلد شفا عطا فرمائیں گے، تم قرآن پڑھو اور مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میں دوران گفتگو اللہ کا نام بار بار کیوں لیتا ہوں۔ ایک دن میری ملاقات گلستان ظہر کے ایک خاندان سے ہوئی جن کی ایک ادھیڑ عمر خاتون بیمار تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دیکھ کر انہوں نے کچھ عرصہ بعد مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا گھر کے افراد سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگتے۔ یہ بات مجھے عجیب لگی۔ اس گھر میں چند بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے آتی تھی۔
एक दिन मैंने यूं ही कुरान की तरफ इशारा करके पूछ लिया, ये क्या है? अब अधेड़ उम्र खातून बोली, ये कुरान मजीद है। मैंने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुरान पीछे करते हुए कहने लगी, जब तक वुज़ू ना हो इसे हाथ नहीं लगाते। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या ये इतनी अहम चीज़ है? इसे पढ़ते किस तरह हैं? जवाब मिला, इसे देख कर पढ़ा जाता है और लोग इसे हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। क्या ये पूरी किताब हिफ्ज़ हो जाती है? ये कहकर मैं हैरत की गहराइयों में डूब गया। मेरे अंदर कुरान को देखने का तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने उनसे पूछ पूछ कर वुज़ू किया और कुरान को खोला। पढ़ना तो नहीं जानता था, मगर कुरानी अल्फाज को टुकुर टुकुर देखने लगा। बहरहाल उस रोज़ कुरान देखकर मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई। मुसलमान दोस्तों ने एक दिन मेरी दावत की, जिसमें बड़ा गोश्त भी शामिल था। उन्होंने कहा, बड़ा गोश्त तो आप खाते नहीं, मगर मैंने उन्हें दो टूक कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों के पुरखुलूस रवैये ने दरअसल मेरी सारी शिद्दत पसंदी ज़ाइल कर दी थी। चंद दिनों बाद फिर मेरे दोस्तों ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिससे मैं लाइल्म था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो गए हो, बड़ा गोश्त खाते हो और इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करते हो? ये कहकर उन्होंने मुझे कुरान पाक तोहफे में दे दिया। मैंने ये शानदार तोहफा कबूल कर लिया। दोस्तों की बात सही थी, मैं अंदर से मुसलमान हो चुका था, लेकिन अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस चीज़ का ऐलान कर देता। मुझे अंदाज़ा था कि अपना मज़हब छोड़कर मुझे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले मैं बाकायदगी से मंदिर जाया करता था, लेकिन अब जब मैं गांव जाता तो मंदिर जाना तर्क कर दिया। वालिदैन और रिश्तेदारों ने ये बात महसूस कर ली। माँ कभी पूछती तो मैं मौजू बदल देता या बात ही टाल देता। कुछ अरसा बाद तो ये कैफियत हो गई कि गांव में एक दिन ठहरना भी मुहाल हो गया। जी चाहता सुबह होते ही भाग जाऊं। अब घर वालों के शक को आहिस्ता आहिस्ता तकवीत मिलती गई। दरअसल मैंने होली और दिवाली भी मनाना छोड़ दी थी। मज़ीद 2 बरस के अंदर मैं इस्लाम की जानिब चला गया। सुबह के वक्त पीस चैनल पर डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोग्राम देखता। डॉक्टर जाकिर इस्लाम के हवाले से हिंदुओं के शक व शुबात दूर करते थे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी के भी कई मसाइल हल किए और मुझे इस्लाम के मज़ीद करीब कर दिया। मेरे तौर तरीके देखकर गांव वालों का शक अब यकीन में बदल गया कि अब ये अनकरीब मुसलमान हो जाएगा। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे बहाने से गांव बुलवा लिया। उन्होंने मुझे बतौर सज़ा एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। फिर हर तरह से कोशिश की गई कि मैं दोबारा हिंदू हो जाऊं। इस दौरान तशद्दुद के हरबे भी आजमाए गए। कई दिन मेरे लिए सख्त आजमाइश के थे। मुख्तसरन मैं किसी न किसी तरीके से भागकर कराची पहुंच गया। अब मेरे लिए मैदान खुला था। मैं इस्लाम में पूरा दाखिल होना चाहता था। चंद लोगों ने कहा कि बीवी बच्चों की तरफ लौट जाओ, मगर इस्लाम छोड़ना मेरे लिए मौत के बराबर बन गया था। एक दिन कराची के मारूफ दीनी इदारे में एक मुफ्ती साहब के हाथों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात थे। मुफ्ती साहब ने पूछा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो मैंने रोते हुए जवाब दिया कि आप अपना हाथ खोलिए। उन्होंने हाथ खोला। मैंने कहा, अगर इसमें रुई रख दी जाए तो कितना वज़न होगा? जवाब मिला, न होने के बराबर। मैंने कहा, मुफ्ती साहब, ऐसी ही कैफियत मेरी है। मैं खुद को रुई से भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। ये हकीकत थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से तमाम बोझ हट गए हों। इस्लाम जैसा सच्चा दीन पाकर मुझे अब किसी की परवाह ना थी। मैंने भाइयों, बीवी, बच्चों और माँ को छोड़कर खुद को इस्लाम की आगोश में दे दिया था। इसके बाद जब कुरान समझकर पढ़ने लगा तो ज़िंदगी गुजारने के राज मुनकशिफ होना शुरू हुए। आज मैं माजी पर नज़र डालूं तो हैरानी होती है कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने ख़ास करम से मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में शामिल फरमा दिया। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है जो किसी किसी को नसीब होता है। मुसलमानों से मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदारा इस्लाम को विरासत में मिली शय समझकर इसकी नाकदरी ना करें। अपने आमाल और अखलाक इस्लाम के साँचे में ढालें। ये इस्लाम अगर कुरान और हदीस के ज़रिए महफूज ना होता तो आज तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होती। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ठीक ठीक तरीके से इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है? बात तो सुनते जाइए।
दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपए आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और